ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ഞങ്ങളിപ്പോഴും തെങ്കാശി തന്നെയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം തെങ്കാശിയിൽ നമുക്ക് വൈകിട്ട് വരുന്ന ഒരു കണ്ണിമ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്റ്റാഫുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം അവർ വൈകിട്ട് 6 മണിക്ക് വന്ന് രാവിലെ 8 മണി വരെയാണ് കണ്ണിമേൻ്റെ ഡ്യൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവർ വെയിലോട്ട് പോയിട്ട് പിന്നെ അവരുടെ ഒരുപാട് പശുക്കളും ആടും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതിനെയൊക്കെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് ഇതിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് അവരുടെ വീട്. അപ്പോൾ ഈ പറമ്പിൽ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് ഇതിനെയൊക്കെ മേയ്ക്കാനായിട്ട് അവിടെ നിൽക്കും കേട്ടോ. അപ്പം നമ്മൾ വൈകിട്ടൊന്ന് നടക്കാൻ ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും മിക്കവാറും കണ്ണിമയെ കണ്ട് കുറേ നമ്മൾ സംസാരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കണ്ണിമ വീട്ടിലെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മളോട്ട് പറയായിരുന്നു. വളരെ നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ളതാണ്. കാരണം അവർ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് ആദ്യം പശുക്കളോ വയലുകളൊക്കെ ഉണ്ട് കണ്ണിമയ്ക്ക് കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാം അവർ തന്നെയാണ് നോക്കി നടത്തുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ നടക്കാൻ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ കണ്ണിമയായിട്ടുള്ള വിശേഷങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. കണ്ണിമ നല്ലൊരു സ്വഭാവമുള്ള ഒരാളാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ വീട്ടിൽ വരാമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ അവിടെ ഇരുന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഒരുപാട് മകനുമുണ്ട്, പിന്നെ സഹോദരൻ്റെ വൈഫൊക്കെ ഇവരെല്ലാം കൂടിയാണ് അത് നോക്കുന്നതൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഉണ്ട് ഒരു ഇത്രയും 10 പശു അങ്ങനെയൊക്കെ അവർക്കുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെയാണ് അവർ നോക്കിയിട്ട് അവിടെ ഇവരെല്ലാവരും കൂടിയാണ് അതിനെയൊക്കെ നോക്കുന്നത് തന്നെ കേട്ടോ. ഭയങ്കര ജോലിയല്ലേ ഇതൊക്കെ നോക്കി. ചിലപ്പോൾ ഉച്ചയ്ക്കൊക്കെ ഇവരവിടെ നിന്ന് വെയിലത്തൊക്കെ നിൽക്കുന്നതെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഞാൻ കേട്ടു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആടും പശുവും പോത്തും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവർക്ക്. പിന്നെ എൻ്റെ അച്ഛൻ വയലൊക്കെ നോക്കാനായിട്ട് ഞാറൊക്കെ നടാൻ പോയി എന്നൊക്കെ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ നമ്മളോട് സംസാരിക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അവർക്ക്. അപ്പം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടായി കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്കത് കേൾക്കാനും രസമാണ്. അപ്പം നമ്മൾ വൈകിട്ട് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നിന്ന് കണ്ണിമയായിട്ട് ഒരുപാട് നേരം സംസാരിക്കും കേട്ടോ. കണ്ണിമയ്ക്കും അത് സന്തോഷം, ഞങ്ങൾക്കും അത് സന്തോഷമാണ് കേട്ടോ. വൈഫ് வெயிலடிச்சா இன்னும் சூடு, அதனால தான் போட்டு. அம்மா சும்மா இருங்கம்மா. ஏப்பா போட்டீங்களா? டீ குடிச்சிங்களா? இப்போ டீ குடிச்சா இப்படி போய் இப்படி வரீங்களா? വീട് അങ്ങനെയാ? വീട് അവിടെ. ഞാൻ ഒരു ദിവസം വീട്ടിൽ വരാമേ, പോണതിന് മുമ്പ് വരാം. வாங்க என்னம்மா, நான் வீட்டில் இருக்கப்போ வரணும். ശരി. വീട് ഇത് കുറേ വരണ്ടേ? ஆமாம், இதில் சுற்றி இங்கே இறங்கி அங்கே வரணும். ഓ ശരി ശരി. ഒരു ദിവസം വരാം. ഞങ്ങൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആയി പോണതിന് മുമ്പേ വരാം. ആ ശരി, വാங்க എന്നമ്മ. ഓ ശരി. நான் அங்கே நிற்கா உள்ள நிற்காளா? நான் 5:30 பார்த்துட்டு வர அவர், நான் 5 மணிக்கு பார்த்துட்டு போய். இப்போ சீக்கிரமே இருட்டிடுது சார். இந்த டைம் வந்து நவம்பர் டிசம்பர் 2 மாதம் சீக்கிரமே இருட்டிடும். இந்த நெல் இருக்கிறதுனால சீக்கிரம் நெல் வைக்கிற டைம் ஃபுல்லாகவே அப்படி தான். 1 ஜனவரி 15 தை 1. தை 1 தமிழுக்கு தை 1, இங்கிலீஷுக்கு ஜனவரி 15 அல்லது 16 வரும். 15 அது 1ஆம் தேதி வரும். அப்புறம் மாட்டு பொங்கல் 2ஆம் தேதி. மாட்டு பொங்கலுக்கு நான் வீட்டில் பொங்கல் வைக்கும். 1ஆம் தேதி பொங்கல் வீட்டில் பொங்கல் வைக்கிறதுக்கு இங்கே வச்சிரும். ஆமாம், ஆஸ்பத்திரியில் வைக்கும். போன வருஷம் வைக்கலை, ஒருத்தர் மறிச்சு போயின்னு சொல்லி வைக்கலை. இந்த வருஷம் வைக்கணும். இன்னும் மீன் பொரிச்சிச்சு பையனுக்கு, மத்தி. நானும் கத்தரிக்காய் தக்காளி கிழங்கக்காய் இட்டு புளிக்கறி மாதிரி வச்சு சாப்பிட்டுச்சு. அவர் இங்கே நின்னாச்சு நம்ம ஆட்டோடைய. நமக்கு 3 ஆடு தான், வேறு 2 குட்டி வீட்டில் உண்டு, சின்ன குட்டி. வருமானம் கிட்டுங்களா? ஒரு கிலோ இறைச்சி 700 ரூபா. நேற்று நீங்கள் எத்தனை ரூபாய்க்கு மேடம்? 700. அங்கே 1000. இங்கே நமக்கு மற்ற தீபாவளி பொங்கல் ஆடி அதுக்கு 800. அப்போ ரேட்டு கூடும். இப்போ சாதாரணமாக பார்க்கும்போது 700 ரூபா. ஆடி தீபாவளி பொங்கலுங்கும்போது 800 ரூபா. 800 850 கொடுக்கணும். நான் எதுவுமே வருமானம் தான் பார்க்கணும். பார்த்தா
ஆனால் இது இருந்தால் எங்கேயும் போக முடியாது இன்னும்மா. அதான் ஒன்று. போயிட்டு உடனே அண்ணெல்லாம் மூணார் போனோம். மூணார் போயிட்டு உடனே வரணும்னு, போய் 2 நாள் இருக்கணுங்கிறதெல்லாம் கிடையாது. இன்னும் அவருக்கு நடுவே அம்மா மட்டும், அம்மா அந்த அங்கனுக்குலாது அம்மா பசு நோக்கும். ஆனால் அவர் இங்கே இப்போ டயத்துக்கு இங்கிட்டு வந்துடும். நான் இல்லாட்ட 2 நாள் இங்கே வந்து மேய்க்கும். அவர் பார்க்கும், நாத்தனாரும் பார்க்கணும்னா அவள் ஒத்தையில் பார்க்க முடியாது. அவளுக்கே நிறைய உண்டு. வயலில் உண்டு, கிறிஸ்டி தோட்டத்தில் இருக்கு. அவர் அப்பா இன்னொரு தம்பி எல்லாரும் அங்கே இருக்காங்க. நமக்கு வயல் உண்டு. நமக்கு நடுவே இன்னும் இல்லை, இன்னும் ஒரு 10 நாள் ஆகும் நெல் நடுறதுக்கு. அப்பாவுக்கு வந்து இது ரோடு, இது வயல். அப்படின்னா வண்டி வேற அறுக்க நல்லா இருக்கும். நமக்கு வந்து உள்ளே போகணும். அந்த வயலை அறுத்து தான் அடுத்த வயலை அறுக்கணும். அப்படி போயிடும். இப்போ அப்பா வயலை அறுத்தா நம்ம வயலுக்குள்ளே போகும். ஒரு ஓடை மட்டும் உண்டு, வாய்க்கால் மட்டும். அதை தாண்டினா உள்ளே போயிடும். பக்கத்தில் எல்லாரும் ஒன்று போல இருக்கும். தோசையோ சப்பாத்தியோ எதுனாலும் காலைக்கு வேணுனாலும் தரேன், குழப்பம் இல்லை. நாளைக்கு கல் புட்டு, நாளைக்கு புட்டும் கடலையும். நம்ம கோதுமை நொறுக்கு உண்டுல்ல, அதெல்லாம் ரவை கிண்டும். நம்ம டாக்டரம்மா சொல்லும், அவனை கிண்டி கேரட்டு, பீன்ஸு, இஞ்சி எல்லாம் இட்டு குறைச்சி, தேங்காய் எல்லாம் பூ எல்லாம் போட்டு, பீன்ஸு கொஞ்சம் நிறையா போடணும். பீன்ஸும் கேரட்டு போட்டு உள்ளியை கட்டு நல்லா வைக்கணும். அங்கே வைக்கும். பிறகு ஒரு நாள் சார் தான் வேண்டான்னு சிலவர் சாப்பிட மாட்டேங்குது. ஆனால் அது சாப்பிட நல்லது தான் என்னங்கம்மா, சுகருக்கு நல்லது. சாப்பிட மாட்டேங்குது. அதான் அதிலேருந்து அதை வைக்கல. உப்புமாவும் அது மாதிரி கிண்டும். சிலவருக்கு பசி கூடுதலாக இருக்குது, அதனால தான் அதையும் வைக்கிறது. மொல் ஃபோன் பண்ணிச்சா, எழுந்திரிச்சி தேங்காய் திருகி சம்மந்தி அக்கா எல்லாம் வதக்கி பிறக்கி எடுத்து படப்படப்படான்னு வச்சு 5:30க்கு போய் குளிச்சுட்டு ஜூஸ் அடித்து வச்சுட்டு குளிக்க போய். அவர் மெதுவாக 3 ஆள் உண்டு. உச்சிக்கு பகல் டியூட்டி கிச்சனில் வேலை பொடுப்புன்னு பார்க்க மாட்டேன். துள்ளி வைப்போம். இன்னமா ஒரு வெளுத்துள்ளி எல்லாம் இடும். இங்கே நாட்டுக்காரர் நிறைய கடலை தான் இடும். பொரிக்கடலையும் நல்லா மற்ற நல்லா கப்பலாண்டி அது இது. மற்ற பால் வாங்கினா ரொம்ப தண்ணியாக இருக்குது. சாயாலாம் போடவே முடியாது. ஆனால் பால் நல்லது தான், ஆனால் தண்ணியாக இருக்குது. பதிவாக தான் பால் 2 லிட்ரு 3 லிட்ரு 4 லிட்ரு வரைக்கும் வாங்கும். மற்ற இங்கே ஆஸ்பத்திரியில் வாங்கிட்டு தான் இருந்துச்சு. வெறும் எவ்வளோ தண்ணியே ஊற்றாமல் அப்படி சாயா போட்டாலும் வெள்ளமாக இருக்குது, நல்லாவே இல்லை டேஸ்ட்டு. அதனால தான் சரி பரவாயில்லன்ட்டு இப்போ ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு கூட கவர் பால் தான் வாங்குது. இங்கேருந்து 28 32 கிலோமீட்டர் இருக்கும். நம்ம இங்கேருந்து ஆலங்குளத்துலேருந்து 28 கிலோமீட்டர். அப்புறம் அதிலேருந்து ஒரு 5 கிலோமீட்டர் குற்றாலம், தென்காசியிலேருந்து. அப்புறம் காசி விஸ்வநாதர் அந்த கோயிலுக்கு போவாங்க வந்தா. கொஞ்சம் வெறிவு. ட்ரெஸ் எல்லாம் துவைச்சி போட்டு வந்துச்சு. சரி டாட்டாம்மா, டாட்டா, போயிட்டு வாங்க.